Array is a collection of similar data elements. So what do I mean? Similar data elements. Say for example, int a is equal to 10. Okay. Int b is equal to 20. Int c is equal to 30. To declare three variables, I need to write it in 3 lines. But if I wanted to declare it in a single line, you can use the concept of collections. You cannot write this as int a is equal to 10 comma 20 comma 30. This is not allowed in Java. Okay, not allowed in Java. Why? Primitive data types can hold only single value. It cannot hold multiple values like this. So for multiple values, we have a data type called derived data type. Some people call this as referenced data type. And for this, the example is arrays. Okay. So in arrays, you can declare these three values in a single variable. That is the use of arrays. What do I mean by similar data type? Say for example, string yes is equal to hello. So here int is one kind of data type and string is another kind of data type. You cannot store different types of data types. Say for example, if I wanted to store similar data type, let's take the syntax of array. So what is the general syntax of arrays? Int, same as we write variable name, a in this before this is equal to some value. This is a general type of writing a variable. For this you need to keep brackets is equal to new int of, you need to specify the size. Okay, this is how you need to create an array. Okay, so in this you can store only int values. You cannot store string values in a int array. So this is what similar data type mean. int arrayలో ఓన్లీ int values ని స్టోర్ చేయగలను. అలానే స్ట్రింగ్ arrayలో నేను ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ array రాసుకుంటే ఎలా రాసుకోవాలి? డేటా టైప్ సింటాక్స్ ఏంటి? డేటా టైప్ array name followed by the brackets is equal to new data type of size. So this is the syntax. ఈ డేటా టైపు ఇక్కడ రాసే డేటా టైపు ఇక్కడ రాసే డేటా టైపు షుడ్ బి సేమ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ అరే క్రియేట్ చేయాలంటే నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ డేటా టైప్ అరే నేమ్ ARR brackets is equal to new string of size. ఎన్ని వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి? 10 వాల్యూ స్టోర్ చేయాలా? 20 వాల్యూ స్టోర్ చేయాలా? దిస్ ఈస్ హౌ you need to create an array. This is how array creation. Okay, సో arrays కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్? What is the major disadvantage of variables? The major disadvantage of variables is it can hold only single value, cannot hold multiple values. Is to overcome this disadvantage, we came up with a concept called arrays. Can hold
multiple values of same kind. In other words, it is also called as homogeneous values. Got the first statement? Yeah. Sagar? Yeah. Sagar Yeah. అర్థమైందా? Clear. Yeah. సిమిలర్ డేటా టైపే స్టోర్ చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్లో స్ట్రింగే స్టోర్ చేయొచ్చు, డబుల్లో డబులే స్టోర్ చేయొచ్చు అలా. ఓకే. Arrays are classified into two types. Arrays are classified into two types. So what are they? First type is single dimensional array. And the second type is multi-dimensional array. Okay. So now let's see what is the syntax of single dimensional array. Single bracket unte single dimensional, more than one bracket unte multiple dimensional. Okay. Single dimensional array. First syntax. Single dimensional array syntax enti data type, array name, followed by the brackets. Example, byte, array name, a, brackets. Ilane int, array name, followed by the brackets. Next, double, array name. You can give these brackets before array name or after array name. It's up to you. Okay. Boolean, result, array name. Okay. So how do you write this? సేమ్ ఎలా రాస్తాం, వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేసాం మనం? ఇంట్ ఏ. అలానే దీనికి ఒక బ్రాకెట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎరే డిక్లరేషన్. ఇక్కడ ఏం సైజ్ కాన్స్టెంట్ ఏం లేదా? సైజ్ అది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు జనరల్ గా వేరియబుల్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇంట్ ఏ, ఓకే. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఆ స్టెప్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం మనం అంతే. ఓకే. ఇదేంటంటే సింగిల్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ చెప్పేసా మీకు. సో దిస్ ఐ థాట్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ యూ వన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ చెప్పేసాను. ఓకే. సో మనము వేరియబుల్ కావాలంటే మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటి ఏ రాసుకుని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు. సేమ్ అలానే నేను బయట రాశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి? నేను వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. సో దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఈ వాల్యూ ఎలా అసైన్ చేయాలంటే, సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, ఇలానే నేను ఇంట్ అరే దీనికి ఎలా అసైన్ చేయాలి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ సైజ్ 10. ఓకే. సేమ్ స్టెప్ ని 2 స్టెప్స్ కింద డిఫైన్ చేశాను. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను రాసుకోవాలంటే ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని రాసుకోవచ్చు కదా. దీన్ని సేమ్ అలానే దీన్ని కూడా ఇంట్ అరే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ సైజ్. ఇలా క్లియర్. సో 30 అంటే 30 వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తుంది. 30 వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం. అలా దాని సైజు. ఓకే. సో ఇక్కడ రూల్ 1 ఏంటి? రూల్ 1, బ్రాకెట్స్ కెన్ బి బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎరే నేమ్. ఎరే నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏ. ఈ బ్రాకెట్స్ కావాలంటే ముందు పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. ఎరే నేమ్ కి గాట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్.
And what is the second one? At the time of array declaration, at the time of array declaration, specifying size is mandatory. అంటే ఏంటి? ఈ సైజ్ మ్యాండేటరీ. ఇది బ్లాంక్ ఇస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? దీస్ టూ రూల్స్. సైజ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి, ఈ నేమ్ అనేది బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ this is the creation of array in a single line. Okay, so as soon as I create like this, what happens? So as soon I create like this, ఏమవుద్ది? మెమరీ అలొకేషన్. మెమరీ అలొకేషన్ అవుద్ది. అది ఎలా అవుద్ది? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మనది array creation కి? array creation ఎలా చేసుకోవాలి? int a is equal to new int of 10. దాని సైజ్ 10 పెట్టుకున్నాం. As soon as I write this statement, what happens internally is ఒక array క్రియేట్ అవుద్ది. దీపక్, యా, పవన్, చెప్పండి. చిన్న డౌట్. యా, వైల్ లూప్స్ కి కోలన్ మ్యాండేటరీ కదా? డూ వైల్ లో అది మ్యాండేటరీ కాలన్. జనరల్ వైల్ స్టేట్మెంట్ లో బ్రాకెట్స్ రాసుకుంటాం. వైల్ స్టేట్మెంట్ లో ఓన్లీ బ్రాకెట్సే? ఓన్లీ బ్రాకెట్స్. అంటే అది ఇంక మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంతేనా అది? అంతే, సింటాక్స్ అది, లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్. కోలన్ అసలు ఉండకూడదు అసలు. డూ వైల్ లో కాలన్ ఉంటుంది, వైల్ లో కాలన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఒక 10 ఎరే క్రియేట్ అయిపోద్ది. ఒక 10 బాక్సెస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఈ 10 బాక్సెస్ లో ఏముంటాయి అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అంటాం. ఈ స్టేట్మెంట్ రాయగానే నాకు ప్రతి బాక్స్ లో ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ క్రియేట్ అయిపోద్ది. 0. ప్రతి బాక్స్ లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? సే ఇఫ్ యూ డోంట్ అసైన్ ఎ వాల్యూ, కంపైలర్ ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్తారు. బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్ ఆర్ ఇంటీజర్ కేటగిరీ డేటా టైప్స్. దీని అన్నిటికీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈస్ 0. బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్, default value 0. Float and double, default value is 0.0. And for character, default value is single space. For boolean, the default value is false. Boolean ki false, character ki single space, float and double, default value is 0.0. Byte, short, int, long, default value 0. So what is the default value of int ikkada? 0. So this array will be filled with default values. అన్ని ప్లేస్లో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్తో ఫిల్ అయిపోద్ది ఫస్ట్, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రైట్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్తో ఫిల్ అయిపోయింది. సో మనకి ఎప్పుడైనా న్యూ అనే ఆపరేటర్ ఇక్కడ న్యూ అనేది కనబడితే, ఓకే, ఇఫ్ యు సీ దిస్ న్యూ కీవర్డ్ ఎనీవేర్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గెట్టింగ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఈ ఎరే అంతా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి ఇన్సైడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దీనికి నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చాను. ఏమని ఇచ్చాను? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పేరు ఉంది. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్? ఏ. ఇది నేమ్. ఇంటర్నల్ గా ఇలా అవుద్ది.
Got it? Yeah. ఓకే. ఇంటర్నల్‌గా ఇలా క్రియేట్ అయింది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో, ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేశాననుకో ఇప్పుడు. ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? ప్రతి అరే విల్ బి హావింగ్ సమ్ ఇది అరే ఇంటర్నల్‌గా ఎలా స్టోర్ అవుద్ది? ఇండెక్స్ లొకేషన్స్‌లో స్టోర్ అవుద్ది. ఓకే. సో, దీని మొత్తానికి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుద్దని కొంతమంది క్వెషన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. సో, వాట్ ఈస్ ద మెమరీ దట్ గాట్ అలొకేటెడ్ నౌ? ఈ మెమరీ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, ఫర్ దిస్ మెమరీ స్టెప్ 1 ఈస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. Type of array into size of array. So what is the type of array here? Int. Int ante enti 4 bytes. Okay. 4 into what is the size of the array? 10 is equal to 40 bytes. దీని మెమరీ. అదే మనకి డబుల్ అయితే ఎంత? 8 bytes. 8 into 10 is equal to 80 bytes. Okay. This is how memory will be calculated. సో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మెమరీ ఈస్ ఎలొకేటెడ్ ఇన్ కంటిగ్యుయస్ లొకేషన్స్ అంటారు. దీపక్ ఇక్కడ 4 కంటిగ్యుయస్ ఎలా తీసుకున్నారు? టైప్ ఆఫ్ అరే ఇది ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ అరే. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ సైజ్ ఎంత మనకి 4 bytes కదా. బైట్కి 1 byte, షార్ట్కి 2 bytes. ఓకే. అలా అలా ఏంటి ఇంట్ మాక్సిమం సైజ్ ఎంత 4 bytes. అలా డబుల్కి ఎంత 8 అలా. ఓకే, దాని సైజ్ అది. సో ఇదంతా మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అవుద్ది అంటే కంటిగ్యుయస్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ అవుద్ది. సో కంటిగ్యుయస్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని అడ్రస్ 100 ఉంది. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత ఉంటుంది? 104, బికాజ్ ఇట్స్ ఇంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరే. అదే మనకి డబుల్ ఎరే అయితే ఏమవుద్ది? 108. గాట్ ఇట్? 104. నెక్స్ట్ ఏంటి? 108. నెక్స్ట్ 112. Can you all please be on mute? ఓకే. సో మనకి ఇలా స్టోర్ అవుద్ది. దీన్ని ఏమంటారంటే టెక్నికల్ టర్మినాలజీస్లో కంటిగ్యుయస్ లొకేషన్స్. కంటిగ్యుయస్ లొకేషన్స్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి. ఆ లొకేషన్స్ ఎలా తీసుకుంటుందంటే ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎరే. ఇంట్ అయితే 4 bytes కాబట్టి 100. నెక్స్ట్ లొకేషన్ 104. నెక్స్ట్ లొకేషన్ 108. అదే నేను డబుల్ తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? 100. నెక్స్ట్ లొకేషన్ 108 అలా. దీన్ని ఏమంటారంటే కంటిగ్యుయస్ లొకేషన్స్ అంటారు. Clear what is meant by contiguous locations? Yeah. ఎస్. క్లియర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎరేలో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎరే వాల్యూస్ ఏం చేయాలి? ఎరేలో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ వాల్యూ అనేది 10తో ఓవర్ రైడ్ అవుద్ది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 5. ఏ ఆఫ్ 5 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? సమ్ 20 ఇచ్చాను. సో ఎరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో దీన్ని 0 టు n-1 అంటే ఏంటి? 0, 1, 2 అలా లాస్ట్ ఇండెక్స్ n-1, 9 అంటే ఏంటి? 10 ఎలిమెంట్స్ కదా. 0 to 9 అంటే 10 కదా నేను ఇచ్చిన సైజు. సో ఎరే ఇండెక్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చాను. ఏ ఆఫ్ 5 అంటే ఏమవుద్ది? ఇక్కడ 3, 4, 5. ఈ 5 ప్లేస్లో సో ఈ 5 ప్లేస్లో ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ 20. ఓకే. సే ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ దట్. ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఎలా ఇవ్వాలి? సేమ్
system dot out dot println a of 5. నాకు ఇప్పుడు a of 5 ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ 20. 20. సో ఇక్కడ a of 2 ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది 0. 0. నర్మదా క్లియర్? Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు సింగిల్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. అదే నేను మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలంటే దేనికి వెళ్ళాలి? ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ లూప్. ఓకే. సో దీని ఎరేని ఈ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇన్బిల్ట్ వేరియబుల్ ఒకటి ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్బిల్ట్ వేరియబుల్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఎరే? లెంత్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది. బై యూజింగ్ దిస్ వేరియబుల్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద లెంత్. ఆ లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ డాట్ ఎరే నేమ్ డాట్ లెంత్. సో ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? దాని లెంత్ వస్తుంది. లెంత్ ఎంత ఇక్కడ? 9 10? 10. ఓకే, ఇలా రాసుకుంటాం. సో దీన్ని నేనేం చేయాలి? అన్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఆల్ వాల్యూస్. ఇన్ కేస్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ఆల్ వాల్యూస్ ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ లూప్. ఫర్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్ int I is equal to 0. Condition check I is less than a dot length. క్లియర్ అయింది కండిషన్. ఏ డాట్ లెంత్ అంటే నాకు ఎంత దాకా చెక్ చేస్తుంది? 10 ఇటరేషన్స్ దాకా లూప్ అవుద్ది. ఓకే, ఎందుకు? ఏ డాట్ లెంత్ అనేది ఇన్బిల్ట్ వేరియబుల్. ఈ లెంత్ అనే వేరియబుల్ వాడుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ 10. ఓకే, దాని యొక్క ఎరే లెంత్ వస్తుంది. 10 టైమ్స్ లూప్ చేయాలి. ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, తర్వాత ఫ్లేవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ ఆఫ్ ఐ. ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ నార్మల్ ఐ పెట్టుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది? 1 2 3 4 5 అలా కదా మనకు వచ్చేది. ఏ ఆఫ్ ఐ పెట్టుకుంటే ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3 అలా వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ 1లో నాకు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుద్ది? 10. ఏ ఆఫ్ 1లో నాకు ఏ వాల్యూ? 0. ఏ ఆఫ్ 2లో ఏ వాల్యూ? 0. ఏ ఆఫ్ 3లో 0. ఏ ఆఫ్ 5లో 20. అలా. మీకు అర్థమైందా ఫర్ లూప్? అర్థం కాలేదా? నో రెస్పాన్స్ అంటే అర్థం కాలేదని. ఓకే, సో ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తాం? ఇనిషియలైజేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటి? int I is equal to 0. ఓకే, I is less than 10. I plus plus. ఓకే, system dot out dot println. What is my output here? 0 to 9. 0 to 9. ఓకే, సో 0 to 9. ఇక్కడ నేను ఈ లెంత్ నేను ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేసే బదులు ఇన్బిల్ట్ వేరియబుల్ని వాడుకున్నా. ఏంటది? ఏ డాట్ లెంత్. ఓకే, ఏ డాట్ లెంత్ కూడా మనకి ఎంత ఇస్తుంది? 10 ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేశాను? సిస్టమ్ డాట్ నేను ఇప్పుడు ఎరేలో ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏ ఆఫ్ 1. ఏ ఆఫ్ 1 ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్? ఇప్పుడు 10. 10 వస్తుంది. ఏ ఆఫ్ ఐ. ఏ ఆఫ్ ఐ ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏ ఆఫ్ 0. ఓకే, 0 10 వస్తుంది. తర్వాత ఏ ఆఫ్ 1. ఇక్కడ మీకు ఐ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? 0 to 9 ప్రింట్ అవుతుంది కదా. అలానే నేను దీని లోపల ఏ ఆఫ్ ఐ పెట్టుకున్నా. ఏం పెట్టుకున్నా నేను ఇక్కడ? ఏ ఆఫ్ ఐ. ఏ ఆఫ్ ఐ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమైంది? ఫస్ట్ 0 వస్తుంది. ఆ 0 అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ 1. 0 to 9 దాకా ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3, ఏ ఆఫ్ 4, ఏ ఆఫ్ 5 అలా ఏ ఆఫ్ 10 దాకా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ అన్ అరే.
దిస్ ఈజ్ వై ఐ టోల్డ్ యూ టు ప్రాక్టీస్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. ఇప్పుడు సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే వాట్ డు వి డూ? ఫర్ లోపల ఫర్ వాడతాం. ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ టఫర్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సో సీ రియల్ దిస్. టైంలో ఇవి యూజ్ చేస్తామా? రియల్ టైంలో వీల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కలెక్షన్స్. సో కలెక్షన్స్ రావాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ దిస్ అరేస్. ఓకే. ఒక్క టాపిక్ ఇంకో టాపిక్ లింక్ అయి ఉంది అంతే. మనం లాస్ట్లో ఫైనల్లో వాడేది ఓన్లీ నీకు అడ్వాన్స్డ్ స్టఫ్. అదేంటంటే ఈ బేసిక్ స్టఫ్తో లింక్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, ఫర్ లూప్స్, వైల్స్ ఇవన్నీ జనరల్గా ఎప్పుడు వాడేస్తుంటాము. ఓకే, సో లెట్ మీ స్టార్ట్. నర్మదా మీకు అర్థమైందా? ఓకే, సో డే 7. Let me create a class. Arrays demo. So how to initialize arrays creation? Int array name is equal to new int of pi. Okay, ఇక్కడ array name of 0 is equal to 20. Array name of 3 is equal to 40. సో మిగతా ప్లేసుల్లో ఏమొస్తుంది? 1, 2, 4లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటుంది? 0. సో దీన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఏ ఆఫ్ 3. ఏ ఆఫ్ 3 అంటే నాకు ఏమొస్తుంది? 40. సారీ, ఏఆర్ఆర్. ఓకే, 40. ఇన్ ద సేమ్ వే నేను ఏ ఆఫ్ 1 ఇస్తే 0. 0 డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఎరే లెంత్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి. దానికి ఏంటి? ఏఆర్ఆర్ డాట్ లెంత్. So where exactly this array concept used is, we use very less with respect to the automation or Java development. But when we go to the interview, they'll play with these concepts. They'll not ask you what is array, how to print this array. మనం even odd చేసాం కదా, so they'll tell you now I have a list of arrays, so pick me the odd in this, pick me the even in this. సో మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి అనమాట. సార్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ అన్ array. So what is the minimum value, what is the maximum value in the array? Or search a value, say for example 10, 20, 30, 40, 50, 60తో నేను ఒక array క్రియేట్ చేసుకున్నా. దాంట్లో 10 వాల్యూ ఉందా లేదా సెర్చ్ చేసి. ఓకే, సో ఐ రావాలంటే యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ డాట్ లెంత్ 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫర్ లూప్. ఫర్ int I is equal to 0, I is less than array name dot length I plus plus. Yes. ARR of I. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. గాట్ ఇట్? సో Yes. ఇది
మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ప్రింట్ చేయాలండి. సో కంపల్సరీ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ మీకు జాబ్ ఇస్తానంటే దే లాస్ట్ యూ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మ్యాట్రిక్స్లో ప్రింట్ చేయమంటారు ఇలా. ఓకే. So matrix we'll see in multi-dimensional arrays. Single dimension we are not getting it. Okay. So this is how you need to print arrays. Clear? You need to get this is how you need to get all the values in an array. So ఇంకోటి ఇక్కడ say for example 5 values ఉన్నాయి, నేను ఇలా రాసుకున్నా 100 values ఇచ్చా. 100 values ఇచ్చినప్పుడు ARR of 30 is equal to 40. ARR of 45 is equal to some value. సో ఇలా రాసుకోవటము నాకు సింపులే ప్రోగ్రామేటిక్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుద్ది ఇలా రాసుకుంటే నాకు ఎక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కనపడుతుంది. రాదర్ దెన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎరే. సో వాట్ ఈస్ దట్ సింపుల్ వే ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎరే? అది ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆ సింపుల్ వే ఇంట్ ARR of array is equal to open flavor brackets 10, 20, 45, 89, 78. So you can declare and create like this. Internal గా JVM దాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. మనం ముందు రాసిన స్టేట్మెంట్ లాగా ఇంటర్నల్ గా JVM చేసుకుంటుంది. ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్. బట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏంటి A of 0 is equal to 10, A of 1 is equal to 20, A of 2 is equal to 45, A of 3 is equal to 849, A of 5 is equal to 78. సేమ్ లాజిక్. ఓకే. ఇప్పుడు 100 వరకు చేయాలంటే అన్ని ఎంటర్ చేయాల్సిందే, వేరే ఏమన్నా ఉందా? సో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటివి ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుండి వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. సో Okay. సో సేమ్ లాంటి మీకు అరేస్లో రాసుకుంటారు. సో అదేం చేస్తుంది అంటే డేటాబేస్ నుండి వాల్యూస్ రీడ్ చేసుకుంటుంది. అలాంటి టైంలో మనం అరేస్ వాడతాం. ఇప్పుడంటే మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం, బట్ రియల్ టైంలో ఏంటంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్ని తీసుకుని స్టోర్ చేసుకోవటం అలా చేస్తాయి. ఓకే. నువ్వు ఎంత సైజ్ ఇస్తే నీకు అంత సైజ్తో నీకు ఎరే క్రియేట్ అయిపోద్ది. అవన్నీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ లాగా ఉంటాయి. ఎరేలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రన్ టైంలో సైజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. రన్ టైం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను 3 వాల్యూస్ ఇచ్చాను. నేను 3 వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, నేను ఎరే సైజ్ నేను 10 పెట్టుకున్నాను, కానీ నేను 3 వాల్యూస్ స్టోర్ చేశాను. నేను 3 వాల్యూస్ స్టోర్ చేసినా సరే అదేంటి 10 ఎరే సైజ్ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది మీకు ఇంటర్నల్గా. సో దానివల్ల ఏంటి మిగతా ఫీల్డ్స్ వేస్ట్ కదా, మెమరీ వేస్ట్ దానికి. అవును. సో మనకి ఈ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కలెక్షన్స్ అనే టాపిక్ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో కలెక్షన్స్ అనే టాపిక్ అర్థం కావాలంటే యూ నీడ్ టు అట్లీస్ట్ నో దిస్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ బేసికల్గా మనం ఎక్కువ వాడము, బట్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే దే విల్ ప్లే విత్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. నేను ఏమడుగుతున్నా అంటే ఇప్పుడు అరెస్ 100 ఉందనుకో, 80 వరకు మనం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలంటే సో అన్ని టైప్ చేయాల్సిందేనా, దానికి ఇంకేమైనా ఉందా? రియల్ టైంలో టైపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. డైనమికల్ గా వాల్యూస్ తీసుకుంటది. డైనమికల్ గా వాల్యూస్ తీసుకోవడం అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రొడక్ట్ కొన్నాను. నేను ప్రొడక్ట్ కొంటే 200 రూపీస్ 300 రూపీస్. సో నీకేంటి, నీకు సో అండ్ సో కస్టమర్ నీకు పేమెంట్ ఐడి మనీ అదేంటంటే డైనమికల్ గా తీసుకుంటది. డైనమిక్ గా నీకు గ్రో అయిపోతాయి అరేస్. ఆ డైనమికల్లీ గ్రోయింగ్ అరేస్ ని కలెక్షన్స్ అంటాం. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు సైజ్ చూపించడానికి దాంట్లో వాల్యూస్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా, బట్ రియల్ టైంలో ఎవరు ఇలా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకోరు. డైనమికల్ గా వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఏదైనా. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ సైజ్ 5 ఎరే సైజ్ ఎరే సైజ్ 5. అది మనకు తెలియాలంటే ఏంటి, ఇది ARR డాట్ లెంత్. ఓకే. ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఎరే సైజ్ 5. ఎరే సైజ్ అనేది మనం ఇచ్చుకుంటామా, లేకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఎంతనే ఉండిపోతుంది అది?
లేదు లేదు మనం ఇవ్వాలి. మనం ఇస్తేనే క్రియేట్ అవుద్ది. మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తే మీకు అన్ని వాల్యూస్, లేదా నేను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్‌లో చెప్పినట్టు యూ కెన్ జస్ట్ స్పెసిఫై ద సైజ్ యాస్ వెల్. మనం ఇచ్చే దాన్ని బట్టే తీసుకుంటదది. ఓకే. మీకు ఇప్పుడు ఎంత ఉంటది సైజు? ఇప్పుడు ఓన్లీ 3 అది? 3 అది. నేను ఇచ్చిందే కదా అది. నేను ఇచ్చిన వాల్యూ బట్టే తీసుకుంది. కానీ మనం ఆ 3 అనేది ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం? అదేమవుద్దంటే ఇంటర్నల్‌గా ఎలా ఉంటదంటే ఇంట్ ARR ఆఫ్ అరే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 3. ఇంటర్నల్‌గా మీకు ఈ స్టెప్ జరుగుద్ది. ఓహో! మనం ఈ ఇవ్వకపోయినా స్టెప్ ఇంటర్నల్‌గా కంపైలర్ తీసుకుంటది. ARR ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ARR ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ARR ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. ఇంటర్నల్‌గా ఈ స్టెప్‌కి జరిగేది ఇది. ఓకే. 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 సో ఇప్పుడు ARR ఆఫ్ 2 దాకా ఉంది. నాకు ప్రింట్ అవుద్ది. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు స్టోర్ అదర్ వాల్యూ? ఇప్పుడు ARR ఆఫ్ 3 అనేది నాకు సైజ్ లేదు అక్కడ. ఓకే. ఈ సైజ్ లేనప్పుడు నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. నేను ఎంతో కొంత వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా. నాకేమొచ్చింది? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏం రాలా. ఎందుకు? కంపైల్ టైమ్ సింటాక్స్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ ఎట్ రన్ టైమ్ ఎరే క్రియేట్ అయినాక ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ దట్ లొకేషన్. ఆ లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే ఏమొస్తుందంటే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఎరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్, స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్, ఎరే ఇండెక్స్ ఏదైనా సరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే దానికి అంత కెపాసిటీ లేదు. బట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ అని. గెటింగ్ ఇట్? అంటే మనం 3 ఇచ్చాం కాబట్టి 3 వరకే. మోర్ దాన్ 3 ఇస్తే మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది. మోర్ దాన్ దేనికంటే ఇప్పుడు పార్కర్ పెన్లో ఒక పెన్నే పెట్టాలి. 2 పెన్లు పెట్టలేం. 2 పెన్లు మనం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తే మనకు ఆ బాక్స్ బ్రేక్ అయిపోద్ది. రన్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూషనే కదా? రన్ టైమ్ అంటే మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేది. కంపైల్ టైమ్ అంటే కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది. కంపైలర్ సింటాక్స్ గురించే చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సింటాక్స్ కరెక్టే కాబట్టి యూ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే. ఓకే. ఇంకోటి దీంట్లో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేదా మోడ్రన్ వే అంటే ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని ఒక లూప్ ఉంది. ఓకే. ఆ ఫర్ ఈచ్ లూప్ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఫర్ డేటా టైప్ న్యూ నేమ్ colon ఓల్డ్ ఎరే నేమ్. దాంట్లో sys outలో న్యూ నేమ్. ఓకే. సో లెట్ మీ రైట్ దట్ ఫర్ data type. What is the data type? Integer array. Int new array name ఏదన్నా పెట్టుకోవచ్చు. colon what is the old array name? ARR. This is the array name. This is the new array name. నేను ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే. న్యూ array name. This is called for each loop. లెంత్లు ఏమీ లేవు అక్కర్లా. You can directly use. This is called for each loop, specially designed for arrays. Got it? ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, అర్థమైపోతుంది. డేటా టైప్ ఎందుకని నేను ఇంట్ ఇచ్చాను? బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇంటీజర్ అరే. న్యూ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓల్డ్ ఎరే నేమ్ అంటే ఏంటి? ఈ నేమ్. system.out.println న్యూ ఎరే నేమ్, న్యూ నేమ్. సో ఇందాక మనం ఆ కోడ్ అంతా రాయకుండా ప్రింట్ చేయడానికి ఇది సింప్లెస్ట్ ఫార్మా? సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంతే, నథింగ్ బట్ ఇది తెలియాలి, మనకి ఇది తెలియాలి. అంటే ఇందాకటి ఎగ్జిక్యూషన్కి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ తేడా ఉంది. సేమ్ రిజల్టే వచ్చింది కదా దీపక్?
0, 3, 4, 5, 45. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, I ఈజ్ లెస్ దాన్ array డాట్ లెంత్ I ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ రాయకుండా డైరెక్ట్ గా రాసేసారు మీరు. 1 స్టేట్మెంట్ అయిపోద్ది. Okay. రిజల్ట్ సేమే, బట్ ద వే యూ రైట్ ఇస్ డిఫరెంట్. సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్ట సేమ్ కోడ్ని విత్ డిఫరెంట్ అరే నేమ్తో. యా, ఇలా రాసుకుంటారు రియల్ టైంలో, సింగిల్ లైన్లో రాసుకుంటారు. బట్ ఆ పైన అంతా డిఫైన్ చేసిందంతా బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండిపోతుంది, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి ఎలా రాదు? ఎందుకంటే ఈ 24th లైన్కి మనం ఏమి అసైన్ చేయలేదు, జస్ట్ నేమ్ ఎరే నేమ్ ఒక్కటి పెట్టామంతే. ఆ సింటాక్స్ అలా బిల్డ్ చేశారండి. ఓకే. సో ఇదేంటంటే మీకు ఇంటర్నల్ గా దీనిలాగానే వర్క్ అవుద్ది, ఓకే. కంపైలర్ లో కన్వర్ట్ అవుద్ది దీనిలాగా. ఇప్పుడు మనకు 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఇది, ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఇది. ముందు ఇలా రాసుకునేవాళ్ళు 1.2 వర్షన్ కన్నా ముందు. 1.2లో మీరు ఇలా రాసేసుకోవచ్చు అని సింప్లిఫై చేశారు. మీకు ఇది కూడా 1.1, 1.4 దాకా, 1.4 వర్షన్ దాకా మీకు ఇలా రాసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఓకే. తర్వాత ఏం చేశారు? 1.5 వర్షన్లో దీన్ని సింప్లిఫై చేశారు ఇలా. దీన్ని ఫర్ ఈచ్ లూప్ అన్నారు. ఓకే, నథింగ్ బట్ సింప్లిఫికేషన్ కోడ్ అంతే, దానికి మించి ఏం లేదు. ఓకే. నర్మదా క్లియర్? Yes, clear. ఓకే. సో ఇప్పుడు we completed one dimensional array. We have something called multi-dimensional array. సో వాట్ ఈస్ దట్ multi-dimensional array? Multi-dimensional array అంటే ఏంటంటే int array is equal to new int of. ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. మల్టీ అంటే మోర్ దాన్ 1. ఇదేంటి? 2D అరే. 2D అరే సైజెస్ 2, 2, 2, 3. ఓకే. సో ఇంకోటి ఏంటి? int arr of is equal to new int of. What is this called as? 4D array. Okay, so multi-dimension అంటే nothing but more than 1. Okay, 4D అంటే నథింగ్ బట్ 4 స్టైర్స్ ఉంటాయి. యూ డోంట్ థింక్ యాజ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లాగా థింక్ చేస్తే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దాన్, ఇఫ్ యూ యూజ్ మోర్ దాన్ 2D అరే, యువర్ థింకింగ్ విల్ గో ఫర్ ఎ టాస్. సో యూ నీడ్ టు థింక్ యాజ్ 2D అరే అంటే 2 ఫ్లోర్లు ఉంటాయి, 4D అరే అంటే 4 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి అలా. ఓకే, సో అసలు ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే ఇంటర్నల్ గా ఎలా స్టోర్ అవుతుందో చూద్దాం అసలు. సో లెట్ మీ ఓపెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే సింటాక్స్ ఏం చెప్పాను? int arr of 2 braces is equal to new int of 3, 4. ఓకే, సో జనరల్గా ఏం చెప్తారు? 3 rows 4 columns, నథింగ్. అరేలో 3 4s 4 columns అలా ఏం స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇంటర్నల్గా ఇది ఎలా స్టోర్ అవుద్ది అంటే, సో ఫస్ట్ 3 సైజ్. సో ఫస్ట్ array will be created with size 3. ఓకే, నెక్స్ట్ 4.
సో ఇప్పుడు a of 0 will be pointed to this, a of 1 will be pointed to this, a of 2 will be pointed to this. So what is this index? This index is 0, this index is 1, this index is 2. So every array in Java is an object, so we represent objects as circles. Every array is an object. New keyword కనబడింది అంటే it's an object. That's all. So ఈ లాస్ట్ లెవెల్లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి. సో వాట్ వాల్యూస్ విల్ బి స్టోర్డ్ హియర్? సో నేను వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఏ ఆఫ్ 0 1 is equal to 20. సో 0 1 is equal to 20 అంటే అది దేంట్లోకి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ 0 1 0 0 అంటే ఇది, 0 1 అంటే ఇది, 0 2 0 3. ఈ వాల్యూ will be replaced with 20. 20. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఆఫ్ 2 ఆఫ్ 2. సో ఇది దేంట్లోకి వెళ్తుంది? మిడిల్ ఆబ్జెక్ట్. మిడిల్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది. మిడిల్ దాంట్లోకి కాదు, ఏ ఆఫ్ 2. ఓకే లాస్ట్ 2 సారీ, ఓకే. ఇక్కడికి వెళ్తుంది. 0 1 2. ఓకే 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2. ఇది దీంట్లోకి వెళ్ళాలి 45. ఓకే ఇది దీంట్లో ఇది. ఓకే సో 45 దీంట్లోకి వెళ్ళాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ నీడ్ టు మేక్ దిస్ as 3. 3. ఏ ఆఫ్ 2 3 is equal to 45. అర్థమైందా? నర్మదా అర్థమైందా? ఇదే క్రాంతి? 3 ఉంటే ఇంట్ 3 4 5 అట్లా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు 3 డైమెన్షనల్ చేసినప్పుడు 3 డైమెన్షనల్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది? 3 స్టేర్స్. ఫస్ట్ ఏమవుద్ది ఇప్పుడు? ఓకే 3 డైమెన్షనల్. సో 3 డైమెన్షనల్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే ఫస్ట్ ఒక ఎరే క్రియేట్ అవుద్ది. సో నేను 3 3 3 అని పెట్టుకున్నా. ఓకే మూడిటికి 3 ఏదో ఒకటి పెట్టుకున్నా. అప్పుడు ఏమైంది? ఫస్ట్ 3. ఓకే నెక్స్ట్ ఏమవుద్ది? 3. ఓకే సో అర్థమైందా? యా
ఓకే. ఈ లాస్ట్ డైమెన్షన్‌లోనే వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, జనరల్‌గా 3 డైమెన్షన్ అంటే 3 ఫర్ లూప్స్, 4 డైమెన్షన్ అంటే 4 ఫర్ లూప్స్ అలా. జనరల్‌గా 2 డైమెన్షనల్ మించి ఎవరు ఎళ్ళరు. బికాస్ కాంప్లికేటెడ్ తప్ప ఏమీ లేదు దీంట్లో. ఎందుకంటే వి డోంట్ యూజ్ దిస్ ఇన్ రియల్ టైమ్. వి గో విత్ కలెక్షన్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఇదెక్కడ నేర్చుకోవాలంటే ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. వాళ్ళు ఇలా డైమెన్షన్స్ అడగరు. దే డోంట్ ఆస్క్ యూ ఇన్ డైమెన్షన్స్. వాట్ దే ఆస్క్ యూ, దే విల్ గివ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 స్ట్రింగ్ ఇస్తారు ఏది 10, 20, 30, 40, 50, 60 వాల్యూస్. దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ఆ వాల్యూస్‌లో 7 మీకు 10 వాల్యూ ఉందా లేదా ఫైండ్ చేయి. సెర్చ్ వాల్యూ ఆర్ మిన్ వాల్యూ ఏంటి, మాక్స్ వాల్యూ ఏంటి, ఓకే. మీకు ఈ వాల్యూస్‌లో ఈవెన్ ఏంటి, మీకు ఆడ్ ఏంటి, అయన్నీ కూడా రేపు మనం చెప్పుకుందాం. ఎప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేనే చెప్తా రేపు. లేకపోతే ఐ విల్ గో విత్ స్ట్రింగ్స్. ఎందుకంటే ఇది రాకుండా అది రాదు. ఫస్ట్ ఎరే ప్రింటింగ్ ఇవన్నీ తెలిసాక దెన్ వీ కెన్ రైట్ లాజిక్స్ ఇన్ దట్. ఓకే. గాట్ ఇట్ గణేష్? నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలేదని నేను చెప్పట్లే వీళ్ళందరికీ ఆ లాజిక్స్. లేకపోతే ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నీ చెప్దాం అనుకున్నా. సరదాగా నన్ను ఐ టెల్ యూ టుమారో. ఓకే. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నాము, 2 డైమెన్షనల్ ఎరే. ఆ ఎరే ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా ఎలా మనం చేసుకోవాలి? జనరల్‌గా ఎరే ప్రింట్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ 1, 2. ఓకే. మనకు ఒక వాల్యూ వస్తది కదా! సింగిల్ డైమెన్షన్‌లో అయితే ఒక వాల్యూ ఇస్తాము. మల్టీ డైమెన్షన్‌లో అయితే 2 వాల్యూస్ ఇస్తాం. కరెక్ట్? యాహ్! 3 డైమెన్షన్‌లో అయితే 3 వాల్యూస్ ఇస్తాం. అది నేనిప్పుడు ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి. ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి. ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ ఏంటి? 2 ఫర్ లూప్స్ రాసుకోవాలి. 2 స్టేర్స్ ఉంటే 2 ఫర్ లూప్, 3 స్టేర్స్ ఉంటే 3 ఫర్ లూప్స్. అలా ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ ఏంటి దీనికి? ఫర్ డేటా టైప్. ఏంటి డేటా టైప్? ఇంటీజర్. అదే స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ రాసుకుంటావు. బూలియన్ అయితే బూలియన్ రాసుకుంటావు. న్యూ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ వేరియబుల్ నేమ్? ఏ. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకో ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇంకో ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి. ఇంకో ఫర్ లూప్‌లో ఏం రాసుకుంటాను? డేటా టైప్, న్యూ వేరియబుల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద న్యూ వేరియబుల్ నేమ్ హియర్? ఫనీ అని పెట్టుకుంటాను. కెన్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ బీ ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్. సో ఇలా ఇస్ అవుట్. సో ఇక్కడ 2D అరే కాబట్టి యూ నీడ్ టు కీప్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్రాకెట్స్ హియర్. సాగర్ అర్థమైందా? ఆ! ఇంట్ డేటా టైపు, న్యూ వేరియబుల్ నేమ్. 2D అరే అంటే ఏం 1D అరేలో నేను ఈ బ్రాకెట్స్ ఏం రాయలేదు. కానీ 2D అరేలో ఏంటి ఒక లేయర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు రైట్ బ్రాకెట్స్. అదే నీకు 3D అరే ఏం చేస్తాం మనం? మళ్ళీ ఇంకో ఫర్ లూప్ రాసి 2 బ్రాకెట్లు రాస్తాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేకి ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఏంటి? ఇంట్ న్యూ నేమ్, ఓల్డ్ నేమ్. కదా! మనం ఇలా రాసుకున్నాం. ఓకే. ఇదేంటి 1D అరేకి. 2D అరేకి ఏం కావాలి? దీనిపైన ఇంకో లేయర్ వస్తది. ఇంకో లేయర్ ఏంటి? ఫర్ ఇంట్ న్యూ అరే. వేరియబుల్ నేమ్ ఫనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో మీకు అర్థమైంది ఇది? నేను ఒకసారి ప్రోగ్రామాటికల్‌గా చూపిస్తాను. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే.
class multi-dimensional array. Okay, so this is multi-dimensional array. సో ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి? ఇంట్ ARR of brackets is equal to ARR of 2, 4. ఓకే, ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ యాజ్, మనకి షార్ట్ కట్ ఉంది కదా, ఏంటో షార్ట్ కట్? సో మనకున్న షార్ట్ కట్ ఏంటి? ఇంట్ ARR. సో ఇంట్ ARR of is equal to ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్, మళ్ళీ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ 10, 20, 30, 23, 45, some values, comma, you can even write this in this shortcut way. ఈ షార్ట్కట్ వేలో రాశాను. నేను ఇప్పుడు సింగిల్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి. సింగిల్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ARR of 2, ఇప్పుడు ఇది 3/4 అరేనా? దీన్ని ఏమంటారంటే జాగ్డ్ అరేస్ అంటారు. నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇది 3/3 అరే. 3/3. ఓకే, సో ఇది 2/2 రాసుకున్నా. నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది? 0, 1, 2. 2/2 రాసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఐ విల్ గెట్? 56. ఓకే, ఇలా. సో దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి? ఫర్ ఈచ్ లూప్ రాసుకోవాలి. ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో ఫస్ట్ ఏంటి? డేటా టైప్ ఇంట్, వేరియబుల్ నేమ్, ఏదో ఒక వేరియబుల్ నేమ్, ఫనీ, array, colon, what is the name of the array? ARR. దీని లోపల ఇంకో ఫర్ లూప్, దాంట్లో ఇంట్ న్యూ నేమ్, colon, ARR. సో సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు యూస్ దిస్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సింటాక్స్ ఇలానే, దెన్ యూ విల్ ఇప్పుడు కమ్ టు నో. ఇప్పుడు అక్కడ 2/2 ఇచ్చావు కదా, పైన డిక్లేర్ చేసిన దాంట్లో ఆ వాల్యూ ఎక్కడది కరెక్ట్ గా? నాకు అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ప్రింట్ అరే 2/2 అని ఇచ్చావు కదా, 2/2 అవును. ఆ ఇదేంటి? పై లైన్ లో ఏ లొకేషన్ లో ఉందంట? ఇది 0, 01, 02, 03, 11, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32. క్లియర్? ఓకే, నేను 32 ఇస్తే నాకేమొస్తుంది? 156 వస్తుంది, అంతే కదా? 012 01, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32. ఓకే, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 2 అలా. ఓకే.
ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోద్ది. ఫస్ట్ కాలం వచ్చి 10, 20 అనేది 0, 23, 45 అనేది 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్, టు డిస్ప్లే ఇట్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఇంకో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ జాగ్డ్ ఎరేస్ అంటారు. ఓకే, జాగ్డ్ ఎరేస్. ఓకే, సో ఈ జాగ్డ్ ఎరేస్ అంటే ఏంటి? సో ఇంటర్నల్ గా int arr of is equal to new int of 2, 3. ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇంటర్నల్ గా 2, 3 అని చెప్పి నేను రాసుకున్నప్పుడు it will be converted as arr of 0 is equal to new int of 2, arr of 1 is equal to new int of 2, 3. దీనికి కూడా 3. ఇంటర్నల్ గా ఇది ఇలా పనిచేస్తుంది. జాగ్డ్ ఎరేస్ అంటే ఏంటంటే we will leave this size as blank. సో బ్లాంక్ చేసి ఇదేం చేస్తాను 4, ఇది 5. సో నాకు ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ అవుద్ది? ఇప్పుడు ఎరే ఎలా క్రియేట్ అవుద్ది అంటే డిఫరెంట్ సైజెస్ తో క్రియేట్ అవుద్ది. ఎలా? ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 2. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 2 వచ్చేసింది నాకు. 0, 1, 0లో 4, 1లో 5. క్రియేట్. ఇంకా అర్థమైందా? ఇప్పుడు దాకా సేమ్ డైమెన్షన్ తో ఉంది క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇఫ్ సేమ్ డైమెన్షన్ లో కింద ఉన్న అరేస్ క్రియేట్ అయితే లాస్ట్ లెవెల్లో యూ కెన్ గివ్ దట్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ 2, 4, 2, 3, 2, 1. అదే డిఫరెంట్ లాగా నేను ఇలా క్రియేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ like this. You need to initialize like this. arr of 0 is equal to, you need to split it like this. సాగర్ అర్థమైందా? క్లియర్. ఇప్పుడు 2, 2 పెట్టుకోవాలనుకోండి, నేను డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ 2 అని. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నేను 2 అనే వాల్యూ పెట్టేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇది 2, ఇది 2. లేదు నాకు ఒక్కొక్క సైజ్ కావాలంటే దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్ జాగ్డ్ ఎరేస్. దీన్ని జాగ్డ్ ఎరేస్ అంటారు. ఒక్కొక్క ఎరే డైమెన్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇంకా దీంట్లో ప్రింటింగ్ లాజిక్ మొత్తం అంతా సేమ్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఎలా వాడతామో అన్నిటికీ సేమ్ లాజిక్. ఇంకోటి ఐ డిడ్ నాట్ టెల్ యూ, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ రాసుకున్నాము. సో లెట్స్ ట్రై టు ప్రింట్ దిస్ యూజింగ్ నార్మల్ ఫర్ లూప్. ఓకే, సో నార్మల్ ఫర్ లూప్ మీకు ఎన్ని ఫర్ లూప్లు వాడాలి? నార్మల్ ఫర్ లూప్ అంటే 2. నెక్స్ట్ ఏంటి? అప్పర్ int I is equal to 0, I is less than arr dot length I plus plus. ఓకే, దీని లోపల మళ్ళీ ఇంకో ఫర్ లూప్, ఫర్ int j is equal to 0, j is less than arr of I, j plus plus.
Yes, out. ARR of I, comma J. Okay. So this is how you need to use normal for loop to print all the values, retrieve all the values in an array, retrieve all values. అదే ఇక్కడ 3 brackets ఉంటే you need to go with 3 for loops. 4 ఉంటే 4 for loops. This is called nesting of loops. Clear? Jagged arrays అంటే అర్థమైందా? Someone will ask you in interviews. If the sizes are unequal, then that array is called jagged arrays. In multi-dimensional array, if the array sizes are unequal, that concept is called jagged arrays. And the logic is same, printing is same, and everything is same. Only the sizes are unequal. Clear, Sagar? ఇది ఎక్కడ అన్ఈక్వల్ అన్ఈక్వల్ సైజెస్ అనేది మన ఇష్టము. ఇప్పుడు అందరూ ఈక్వల్ గా అన్ని కింద లెవెల్లో 2 2 పెట్టుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే అన్ఈక్వల్ గా ఉంటే దానికి ఒక కాన్సెప్ట్ పేరు ఉంది. దాన్ని ఏమంటాం అంటే జాగ్డ్ అరేస్ అంటాం. అదేంటంటే సింగిల్ లైన్ లో డిఫైన్ చేయలేం జాగ్డ్ అరేస్. అంతే. నర్మదా క్లియర్ విత్ అరేస్ కాన్సెప్ట్? Yes. Okay. So we have something called searching of search an array and sum of all elements. I'll teach you all tomorrow in case you practice this today. Else I'll go with the strings concept tomorrow. Okay. Okay guys, practice these all whatever we did in the class. Yeah. Sure. Catch you tomorrow. Yeah. Bye. Okay. Bye. Thank you, Deepak. Bye. Thank you.